जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट वीर शुक्र है धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का, जिन्हां दी छत्र छाया हेठ विश्व संसार भर विच अमर शहीद सिंघां दी अमर याद मनाई जा रही है। मुख स्थान श्री फतेहगढ़ साहब, जिस धरती दी पावन पवित्र चरण छो पावन पवित्र धूड़ी नूं लैण वास्ते आप संगतां देशां विदेशां तो पुजे होए हो। महान स्थान सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ आशा जी की वार का कीर्तन आरंभ है। समूह संगतां नूं दास ने बेनती की सी कि पढ़िए नाही भेद बुझिए जावना, पढ़ो घट जानन की कोशिश करो, जिन्ना पढ़िया उन्होंने जानिया जावे। सो आशा जी की वार का कीर्तन पंथक गुरमत की मर्यादा अनुसार अमृत वेले सानू गुरदरबारां विच करन दा जां नितनेम करन दा हुक्म है। 22 वारां ने गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच, जिन्हां विचों 9 वारां ऐसियां ने जिन्हां दे नाल धुनां लाइयां होईयां ने। पुरातन मर्यादा यह कहती है धुनां 6वें पातशाह जी ने शामिल कीतियां ने। इन्हां विचों आशा जी की वार का कीर्तन किया जाता है अमृत वेले। 22 वारां विचों केवल आशा की वार का क्यों किया जाता है प्रेमियों? होर कोई वार नहीं इस समय गाई जाती। आशा की वार साडे जो साडी संस्कृति है सिखां दी, हिंदुआं दी, ब्राह्मणां दी, उन्हां दे विच जिहड़ी माल है वो 108 मणकियां दी हुंदी है। 108 नूं ठोतरी माला कहने। मुसलमान वीर माला नूं तसवी कहंदे ने। उन्हां दी 101 मणकियां दी हुंदी है। मुसलमानां कोल जिहड़ी माला होवेगी 101 मणकियां दी होवेगी। साडी 108 दी हुंदी है। जिहड़ी छोटी माला तुसी हत्थां विच पाई वेखदे हो ना, वो 27 मणकियां दी हुंदी है। वो 4 बार फेर के 27 चौका 108 हो जाती है। वो छोटी रखते ने कई गुरमुख प्यारे। माला बाबत बेनती करां कि इहनूं कोई बंधन नहीं समझना। माला दा भाव है पाठ दी गिणती, गिणती हो जावे किन्नियां माला किस शब्द दियां। कबीर साहब जी नूं ब्राह्मणा ने कहा सी तुसी माला तां फेरदे नहीं, माला तां है नहीं, ना रुद्राक्ष दी है ना चंदन दी है, तुसी सिमरन किवें करदे हो? कबीर साहब ने आखिया गुरमुखो कबीर मेरी सिमरनी रसना उपर राम। मैं अपनी जीभ नूं ये माला बनाया होया है। अज के आखो सतनाम। मैनू होर माला की लोड़ नहीं। रसना उपर राम, जीभ ही माला है। सो गुरमुख प्यारे गिणती का संबंध है। हुण आओ आशा दी वार। ये अमृत वेले क्यों गाई जाती है, क्यों नितनेम किया जाता है? आशा दी वार विच 24 छंत ने जो पंचम पातशाह ने शामिल किए ने, क्योंकि किसी वार विच छंत नहीं हुंदे। सियाणे बैठे हो, वार केवल पौड़ियां दी हुंदी है। नोट करियो वारां बहुत ने साडे देश विच, बड़ियां ग्रंथां विच ने। माला सिर्फ पौड़ियां दी हुंदी है, पौड़ियां दी माला हुंदी है। जितनियां भी वारां ने पौड़ियां, गुरु ग्रंथ साहब विच भी 2 वारां ने जिन्हां विच पौड़ियां ने, श्लोक नहीं है। बसंत की वार महल पंजवां, उथे महला पाठ नहीं है।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 3 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ राम कली की वार राय बलबंड तथा सत्य डूम आखी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 2 ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਵੀ ਨੇ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, 24। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ 1 ਘੱਟ 60 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ 24 ਨਾ ਕਿਹੋ, ਗਿਣ ਲਿਓ। 1 ਘੱਟ 60 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ। 24 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 24 ਛੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਸਮੇਂ। 24 ਛੰਤ, 24 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਗਏ 48। 24 24 48। 1 ਘੱਟ 60 ਸ਼ਲੋਕ, 48 ਤੇ 59 ਹੋ ਗਏ 107। ਜੋੜ ਕਰਿਓ 107। ਤੇ 1 ਲੱਗਿਆ ਵੈ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ, 1 ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 107 ਤੇ 1 ਪਾਲੋ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ, ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ 108। ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ 78 ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਜੋਗਾਂ ਦੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ 78 ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਗੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦੀ 78 ਮਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 8 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 9ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ। ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਓ। ਪੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਗੱਡੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਇੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਟੋਏ ਪੱਟ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਟੋਆ ਪਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਤ ਨਾਮ ਟੋਏ ਦਾ, ਖਾਤਾ ਟੋਆ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੇੜੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ ਪੜ ਕੇ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਸਾਥ, ਊਂਟ ਲੱਦ ਲਈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ, ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ, ਸਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ? ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਔਖੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਇੱਕ ਜੁਦਾ ਪੜੋ, ਗੱਲ ਜੁਦਾ ਪੜੋ, ਸਮਝ ਆ ਜੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ। ਇੱਕ
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ, ਲੇਖੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਉਚਾਰੇ 9 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਪੜਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮਕਤਬ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਇਹਦੀ ਮਾਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ ਦੇ। ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਸੌਦਾ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਮੁਰਦਨਬਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਊਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ 2 ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੀਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਰੀਦ ਕਹੋ ਅਲਫ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਊੜਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਲਫ ਬੇ ਪੇ ਟੇ ਸੇ। ਕਹੋ ਅਲਫ, ਕਹਿਤਾ ਅਲਫ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਅਲਫ 10 ਵਾਰ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਬੇ। ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਫ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ, ਬੇ ਤਾਂ ਪੜੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਗਦਲ ਚੌਥ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਲਫ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਫ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇੱਕ, ਅਲਫ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਹੋ ਬੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਲਫ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਖੁਦਾ, ਅੱਲਾ, ਅਵਲ, ਅਵਲ ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਅਵਲ, ਦੋਮ ਸੇਮ, ਦੋਮ 2 ਸੇਮ 3। ਇੱਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬੇ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਰੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਜੇ ਅਲਫ ਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਏਕੇ ਨੂੰ, ਸਮਝੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅਲਫ ਨਾਨਕ ਲੇਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਤਾ ਲਈ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ
विद्या बाबत। मर्द कहते वेद कतेब पढ़े को एहो गुण। जे कोई सारे ग्रंथ भी पढ़ लवे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ? ਸਿਮਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੇ। वेद कतेब पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नाम। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ याद आवे। ਹੁਣ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਗਾਲੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਲਓ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਨੇ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ, 4 ਅੱਖਰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥੇ ਬਦਲ ਦੇਣੇ, ਪਾਠੇ ਬਦਲ ਦੇਣੇ, ਇਤਿਹਾਸੇ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ? ਹਉਮੈ ਦੇ ਰੋਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਹੋ। ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਹਦਾ? ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀ ਲਿਆ। ਸੁਣੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ 84 ਲੱਖ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਸੱਪ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਜੂਨੀ ਸੱਪ ਦੀ। ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਜੂਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਪਟਾਰੀ 'ਚ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਏ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਫੇਰ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਕਾਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ, ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ ਮਿਲੀ। ਦੋਸ਼ ਧਰੇ, ਇੰਨੇ ਦੋਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਹੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸਿਰ ਪਰ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੁਸੀਂਓ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੱਪ ਦੇ। ਖੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਘਟਾਰਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੁੱਟੋ ਇਹਨੂੰ। ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਆ ਕਰਦੀਆਂ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੇਵੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਖੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਉਹਦੀ ਖੱਡ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦ ਮੜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਮਾੜੀ ਮੜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਛੰਨਾ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਸੱਪ ਦੀ ਖੱਡ ਮੂਹਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਓ ਗੱਫੇ, ਭੋਗ ਲਾਓ। ਘਰ ਬੁੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਦੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਬੇਬੇ ਮਿੰਤਾ ਮਕਲ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਛਕੋ। ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਸੇਵੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਪੈਂਦੀ, ਖਾਲੀ ਉਹ ਸੱਪ ਨੇ ਬਚਾਇਓ, ਖਾਲੀ ਸੱਪ ਨੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਮੀਆਂ ਖਲਾਈਆਂ ਮਿਲ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੀਆਂ ਸੇਮੀਆਂ ਖਲਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਜਿਹਨੇ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੰਘਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਛੇਵੀਆਂ ਛਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਬਾਬਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਦੁਹਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੜੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਜੇ ਹਿੱਲਦਾ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਲਾਓ। ਬੜਾ ਬੁੜਾ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਓ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਤੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੁੱਟੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਮੀਆਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਕੁੱਟੋ। ਸਿੱਖੋ ਜਰਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਪੁਜਾਰਨਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ। ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਓ ਨਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਆਂਟੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਹਿਬਦੇਵਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ? ਮਤਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਿਆਈ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਉਹ ਮਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਟੂਗੀ ਬਹੁਤ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਮੇਰਾ ਮੋਰ, ਮੇਰਾ ਚੰਦ। ਲੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦਊਗੀ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਦਊਗੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਰਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਝੂਠਾ ਲਾਡ ਮਤਈ ਦਾ, ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ ਟੁੱਕ ਨਾ ਦਈਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦੇ ਮਤਿਆਂ ਕੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪੂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਦਰ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਖੱਚਰਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਗਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਟੱਪੇ ਪਏ ਹੋ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣਾ 2000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ 6 ਲੱਖ ਘੰਟਾ ਵਾਲੀ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣੇ 2500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਿਆਉਣਾ 8 ਲੱਖ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਜੜਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਵੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਿਓ। ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਹੇ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਲਵੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਲਵੇ, ਊਂ ਚਾਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿ ਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ। आओ ये 9वां श्लोक विद्या की निंदिया नहीं है। विद्या पढ़ के वो तो कम की लेना। सप कीटा अंदर कीट कर 84 लाख जूनिया विचों एक जीव पैदा किया सप। दोषी पिछले जन्म का दोषी तो सप की जूनी मिली। दोष धरे दूजा अर्थ हुण इत्थे आके भी दोष दियां ही पंडां कीतियां। लो अर्थ हुण सप्पां दे विच एक सप पैदा कीता। कीड़ा कहने अपने इंडिया च सप नूं, इहदे कीड़ा डसिया होया सप। याद आ गया? कीड़ा डसिया सप। सप्पां दे विच एक सप पैदा कीता वाहिगुरू ने। किहड़ा? जिन्हों तुसी मणि वाला सप कहने। ओहदा जिक्र है। 999 कुड़ियां सप्पां दियां, 2-4 नहीं। सप्पां दे विच सप पैदा कीता है। दोषी दोषी सी पिछले जन्म दा, पर वाहिगुरू दी निगाह करते हथ वडियाइयां जै भावे तै दे। ओदी अपनी मर्जी है। कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सो। एडा दोषी ओनू मणि दे दती अमोलक रतन। जेड़ी सप दी मणि हुंदी है ना प्रेमियों, ओदी दुनिया च कोई कीमत नहीं है। ये तो डुप्लीकेट चक्के फिरदे साडे बंगाले वीर। जिमें मेरे वर्गे हरदेव सिंह वर्गे डुप्लीकेट चोले पाई फिरते हैं। अज के खुश ये डुप्लीकेट ने। जिहड़ी असली मणि हुंदी है ना, ओदी कीमत कोई नहीं। ओदी एक निशानी है, वो नेरे विच दीवे मांग जगदी है। मेरे हाण दे बैठे होने कहंदे नहीं मणि वाला सप जांदा देखदे रात नूं दीवे मांग जगू। उहदे विचों रोशनी निकलदी है। मणि स्फटक किड्डी कीमती चीज दिती है दोषी सप नूं। ओदी मर्जी है, जे भावे तैंदे। अज दुनिया विच ऐसे हीरे ने, सारी अमरीका दे डॉलर इकट्ठे करो, एक हीरे दी कीमत नहीं। ते तुहानूं पता है हीरा हुंदा की है? हीरा पत्थर हुंदा है। अज के आखो सत पत्थर नूं इन्नी चीज दे दी। पत्थर है हीरा, और कुछ भी नहीं होंदा। पत्थर नूं औरंगजेब ने भेजिया सी अपना हीरियां दा जवाहरातां दा परख वाला ताने शाह कोल दखण विच। उहदे कोल हीरा है, जब परख के आ किन्नी कीमत है। वो गया, जद ओनू बुलाया अद्धे मील दूर तो ही ओदी रोशनी दिखण लग पई। उथों ही मुड़िया। औरंगजेब कहना किन्नी कीमत दा हीरा है? कहना तेरे वर्गियां 7 बादशाहियां। अज के आखो सत। तेरे वर्गियां 7 बादशाहियां उस एक हीरे दी कीमत। सुन ली गल? छड्डो हीरे होरियां नूं, अपनी गल सोच लो। वो तो 7 बादशाहियां। आ 7 दुनिया मिलके भी मनुख जन्म का हीरा नहीं मिलना। अज के आखो अपने हीरे की परख करो। यदि कोई कीमत नहीं। रैन गवाई सोए कह दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले। एदी परख करो। एडी कीमती चीज सप नूं दती। करदा की है? दोषी दोष। एडी कीमती चीज पाके भी पाप खटे। 3 तरह के सप होने मणि वाले। जपजी साहब की तुक दे अर्थ ने
ਇੱਕ ਸੱਪ ਉਹ ਮਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਹੋ ਸੱਪ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਮਣੀ